حدفني يعلى ضوئي ميداني هدف ظلمون يدبر حدفني ضوئي إلهي تقبض أهوى شوفي أطفالي أشوفها من عيني صدقت كتاب قيمة غيري تنمشتني يعلى وإلى داني هرت ريمون دبا حدفني يعلى وإلى داني هرت ريمون دبا حدفني يعلى وإلى داني هرت ريمون دبا حدفني أنا فقير ما ستعبر طويل عيالك يا حسين مثلها صاغينا يضمني تبع شوية الإيد بودينا في محمد عيني يعلى بقي داني هنت ريمون دبا حدفني يعلى بقي داني هنت ريمون دبا حدفني يعلى بقي داني هنت ريمون دبا حدفني
דרך אינך אדם, אני אשירני חמור בחברים, אשירני חמור בחברים, אשירני חמור בחברים, שם במארק המארים, הריוח הריחוק כנררים, נור שתור כנעמות, אללי אללי Shalom Alejem a todos. ¿Se escucha? Sí, Shalom Aham. Perfecto. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Usted no me puede ver porque estoy en la computadora. No hay problema. Bienvenido a todos los que están reunidos aquí. Sé que hay varias personas de varios países. Me parece que hay problemas técnicos. Algunas personas no escuchan. Sí. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Yo acabo de tener... Pues, bienvenido a todos. Otra vez, yo sé que hay otras personas que entrarán a nuestro shiur. Di bastante tiempo para que se prepararan y no quiero tardar más porque aquí donde estoy en Holanda ya es la medianoche. Entonces, yo sé que para ustedes es más temprano porque están del otro lado del mundo. Pues, el texto que vamos a estudiar es el Pirkei Avot. Tengo la versión en judeo-español y me gustaría estudiar este capítulo, el primer capítulo de Pirkei Avot desde este libro. Los judíos sefaradíes tenemos la tradición entre las 7 semanas, entre Pesach y Shavuot, estudiar los 6 capítulos de Pirkei Avot. Como son 6 capítulos y 7 semanas, nosotros acostumbramos comenzar la lectura una semana después de Pesach. Es decir, este pasado Shabbat comenzamos la primera lectura de Pirkei Avot. En algunas comunidades se acostumbra a leer
los capítulos de los padres entre Musaf y Shahrit en Shabbat. Otras comunidades lo leen antes de la tefilá de Minjá y otros lo acostumbran leer viernes en la noche. Todo depende de la comunidad y la necesidad de cada cual. Espero que todos estén bien con la pandemia que está ocurriendo en el mundo. Realmente es una situación grave en el mundo, pero estamos aquí para estudiar Torah y les agradezco mucho por asistir. Si tienen su Pirkei Avot, vamos a comenzar. Voy a leer primero en hebreo y luego la traducción y las explicaciones. Moshe קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים ולזקנים לנביאים ולנביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה משמעון משה שמעון הצדיק היה מסיני כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות החסדים אנטיגונו איש אוכו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר אל תחיו כעבדים השמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, והיא מורה השמיים עליכם. יוסף בן יועזר איש שרדה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוא מתאבק בעפר רגליהם, והוא שותה בסמא את דבריהם. יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויחיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. יהושע בן פרחיה ונתניה ברלי קיבלו מהם. בניה ארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תחבר לרשע, ואל תתאש מן הפורענות. יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. משמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתכונן ילמדו לשקר. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. אבליטלון אומר, חכמים, יזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם, ימותו, נמצא שם שמיים מתחלל. הלל, ושמאי קיבלו מהם, הוא היה אומר נגד שמה בית שמה, ודלה מוסיף יסיף ודלה יליף, קטלה חייב, ותשתמש בדגתה חלף. הוא היה אומר אם אין אני מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, מתי. שמאי אומר עשה תורתך כבה, אמור מעט ועשה הרבה, ומקבל את כל אדם בזבל פנים יפות. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב ותסתלק מן הספק, ואל תרבה ל10 עמדות. שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה, ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, וכל המרבה דברים מפי חטא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על 3 דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר, אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם. Ok, esos son los 18 pasajes, versos de Pirkei Avot, capítulo 1. Y ahora vamos a comentar. La primera Mishnah, Moshe קיבל תורה מסיני ומסרוה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. Moshe recibe la Torah de Sinaí
y luego la transmite. Hay dos palabras claves aquí. La primera palabra que vemos es la palabra Kabbalah, del verbo qibel, recibir. La palabra qibel, recibir, se refiere a recibir la transmisión oral. Específicamente se refiere a recibir la transmisión oral, todas las explicaciones de las misbot de la Torah escrita. Luego está la palabra, dice, Umasrah li Yehoshua, y la transmitió a Yehoshua. De ahí viene la palabra Mesorah, que se traduce como tradición, o en judeo español, como decimos, la ley mental. ¿Por qué la ley mental? La ley mental se refiere a aquella ley que hay que memorizar, que es la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. Pues tenemos Kabbalah y tenemos Mesorah, dos términos. Moshe recibe. ¿Por qué dice que Moshe recibe? Moshe recibe porque él es que tiene la profecía, él es el que tiene la conexión directa con Hashem. Por eso recibe. ¿Y por qué dice que recibe de Sinaí? Los Hajamim aquí, cuando escribieron la Mishnah, quisieron darnos a entender que de Sinaí recibe, porque Sinaí es el momento donde Moshe recibe su nebuá por primera vez. Cuando vamos a la Torah en Shemot, capítulo 3, que es la primera perashá de Shemot, él se encuentra en Sinaí y ahí el Eterno se revela y le explica que él es el que va a ir a Misraim a buscar el pueblo de Israel. Y dice el texto, y ellos creerán en ti y en mí cuando hayas regresado, cuando hayas vuelto a este lugar. Y así fue. Cuando llegaron a Sinaí, dice la Torá que creyeron en Hashem y en Moshe. Y ahí es que se cumplió la palabra de Hashem. Por eso la Mishnah dice, Kibel mi Sinai, recibió en Sinai, porque de ahí que viene la nebuá de Moshe Rabbeinu, alab shalom. Luego de transmitir la Torah Shebe'al Peh, la ley mental, a Yehoshua, Yehoshua la transmite a los ancianos. Los ancianos aquí se refieren a los 70 jueces del Sanedrín, del Bet Din Hagadol, como dice en el Talmud, el gran tribunal o la Suprema Corte de Israel o el Senado. Y luego los Zekinim lo transmiten a los Nebiim, a los profetas que vinieron después de Yehoshua y de los jueces. Y los Nebiim, Masruah le Anshe Knesset HaGedolah, los Nebiim transmiten esa ley mental a los hombres de la gran asamblea. Esa gran asamblea se refiere a los 120 profetas que volvieron con Ezra y Nehemiah a la Tierra Santa después la destrucción del primer templo. Y esos 120 profetas se encargaron de codificar varias leyes y costumbres que luego la encontramos en la Mishnah de manera oral. Y llegamos hasta Anshe Knesset HaGedolah. En la segunda Mishnah dice, Shimeon HaTzadik haya misherei HaKnesset HaGedolah. Shimeon HaTzadik, él era el Kohen HaGadol, y como Kohen HaGadol, dice la Gemara en Tratado de Yomá que él vivió hasta 80 años de vida, que para esa época era mucho tiempo. Y él fue el último remanente de los 120 que salieron con Ezra de Babel, de Persia. Uhaya Omer, al Sholosha Devarim Ha'olam Omed, a la Torah o a la Abodah o al Gemilut Hasadim. Y él solía decir que el mundo
está cimentado en tres cosas: la Torá, el servicio a Hashem, que se refiere al templo, y las obras de caridad, las obras de misericordia o de bondad. La Torá, sabemos que la Torá es vida. Ha'abodah, el servicio a Hashem, también es vida. Y Gemelu Hasadim también da vida. Dice en el Talmud que cuando uno da sedacá o hace obras de caridad para los demás, uno hace dos cosas. Primero, uno emula, copia, imita al Creador, cuya naturaleza es dar. Y segunda cosa es, dice el Talmud, que todos los decretos nefastos, negativos en contra de uno, son cancelados cuando se da la sedacá. En el Tratado Sanedrín de Talmud Babli hay una discusión en la página 96 hasta 98 sobre Yemot HaMashiach, los días del Mesías, y ahí los rabinos preguntan, ¿qué se debe de hacer para sobrepasar y sobrevivir los días de Mashiach, que son días, los días justamente antes de la venida de Mashiach son días como una mujer que va a dar a luz y los últimos dolores de parto? ¿Qué debe de hacer uno? Dice la Gemara, debe de estudiar Torah y debe hacer Gimuleh Hasadim, obras de caridad. Pero yo estoy hablando contigo. Cuando yo hablo contigo, te tengo que La próxima Mishnah, Antígonos, dice, Antígonos hizo Kibel Mishomon Asadik. El próximo en la cadena que recibe de Shimon HaTzadik. Ahora aquí, esta Mishnah dice que Antígonos, hombre de Sojó, Kibel Mishimon HaTzadik, dice que recibió. ¿Por qué entonces aquí en las otras Mishnayot dice Masrúa, que fue transmitida, pero aquí dice Kibel, como si fuera Moshe? La Mishnah aquí nos está enseñando que hay una nueva generación, y esta nueva generación es la generación de la época de Ezra. Por eso dicen que Ezra era como el segundo Moshe. Y como el segundo Moshe, esa generación de Anshe Knesset Hagadolah es como recibir otra nebuá, una novedad. Y ahora la primera generación después de Shimon HaTzadik es Antígonos y Sojó, que Kibel recibe la Torah Shebe'al Peh de esa tradición de los 120 profetas. Dice, Hu Haya Omer, él solía decir, Al tihiu ka'abadim hameshameshim et harab al menat kabel peras, ela hehu ka'abadim hameshameshim et harab shelo al menat kabel peras, wehi morah shomayim alechem. Entonces, dice, él solía decir, no sean como los siervos que sirven al amo por un peraz, por una moneda, sino sean como los siervos que sirven al amo no por un regalo o una recompensa, porque el temor del cielo está sobre vosotros. Esto aquí tiene muchos significados. Si nosotros, hay un término en la Mesorá que se llama Irat Shamaim y Leshem Shamaim. Cuando uno cumple la Torah, Leshem Shamaim, o cumple la Misvah, Leshem Shamaim, lo que se refiere es que uno lo hace para servir al Creador sin esperar nada. Uno podría entender que si uno cumple Misvot, Torah o Misvot, uno se gana una porción en el cielo o en Olam Haba. Eso es un regalo. Dice, Kol Israel yesh lahem helek le'olam haba, kulam sadikim. Todo Israel tiene una porción para sí, para el mundo venidero. No hay que ganárselo, eso ya está. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere
es una contradicción al pensamiento de que uno puede trabajar para ganarse su porción en el Olam Haba. Y cuando uno trabaja, uno cumple mitzvot así, no se cumple Leshem Shamaim, en aras del cielo. No es algo fiel o fidedigno. La próxima Mishnah dice, Yosef ben Yoazer ish, Seredá o Yosef ben Yohanan ish, Yerushalayim, Kebelu mehem. Entonces tenemos dos Jajamim, Yosef ben Yoazer y Yosef ben Yohanan, que reciben de Antígonos ish Sojo. Y luego, Yosef ben Yoazer dice, Yihi bedecha bedoad lachachamim, wehevu mitabek ba'afar raglehem, wehevu shoteb besame et diberehem. Aquí se utiliza un lenguaje metafórico, un lenguaje figurado, y dice el rabino, que tu casa sea abierto para recibir a los sabios y que te ensucies con el polvo de sus pies y que sus palabras, que estés sediente por sus palabras. Esta metáfora que se compara a la Torá como si fuese agua, lo encontramos en varios lugares en el Tanaj. Hay uno en el profeta Yeshayahu, capítulo 55, dice, quien tenga hambre, que venga y compre, que tenga sed, que venga y tome. Si no tiene dinero, bienvenido, venga todo. Y la palabra Torah viene del verbo yará, que significa rociar, como el agua que cae, rociar el agua. Y de ahí vemos, por esta razón, esta Mishnah utiliza este lenguaje de estar sediente por las palabras de la Torah, de los Hajamim. Y empolvarse o ensuciarse con el polvo de sus pies se refiere que la palabra pie o la palabra, el verbo andar es halach, y de ahí viene la palabra halajá, que es andar detrás de los pies de los hajamim. Dice el Talmud que hay una misvá en la Torah, en Devarim, dice que hay que likbok o ledabek, aferrarse al Creador, pero el Creador no tiene cuerpo físico. ¿Cómo es posible entonces ledabek, acercarse o aferrarse al Creador? Luego dice la Gemara, esta misvá se cumple cuando uno sigue a los hajamim, escucha sus palabras. Cuando uno anda detrás de sus caminos, uno está cumpliendo la misvá de ledabek, de aferrarse al Creador. Por eso esta Mishnah utiliza el lenguaje de ensuciarse con los polvos de sus pies, o sea, andar por los mismos pasos. La Mishnah número 5. Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim Omer. Yosef, hijo de Yohanan, hombre de Yerushalayim, dice, que las puertas de tu casa estén abiertas ampliamente y que recibas, que tu casa esté llena de los pobres. O sea, ¿por qué los pobres? Porque hemos leído anteriormente que el mundo está establecido en Gimuleh Hasadim, las obras de caridad. Y recibir personas pobres en su casa es la mejor manera de cumplir esta misvá, para venir a dormir y también para comer. Esto es una costumbre judía que vemos universalmente en muchos países. Cuando un judío visita otro lugar y no tiene dónde comer para Shabbat o dónde quedarse, muchas veces las personas después del servicio le preguntan, ¿tienes dónde comer? Bienvenido a mi casa. Eso viene de esta Mishnah. Eso son Gimuleh Hasadim. Luego dice, Wahal tarbesi ha'ima isha, y no multipliques
la discusión con la mujer. Dice, Beishto Ameru, se habla de su propia esposa. Calva Homer veces Javeró, cuanto menos con la mujer de tu compañero. O sea, si leemos esto con los lentes occidentales del siglo XXI, podríamos decir que esto está en contra de la mujer. Nada que ver, ainda barcazé. Si leemos este texto en su contexto sociológico del primer siglo, segundo siglo, esto se refiere a que en esa época las mujeres a la edad de 13 años, más o menos, se casaban. No tenían educación, más nada que los asuntos domésticos. Y los Jajamim lo que están queriendo decir aquí es que hay que, en ese contexto, hablar lo necesario con la esposa para el buen funcionamiento de la casa, pero más de ahí, no gaste tiempo. Eso es lo que están queriendo decir en ese contexto. Luego hay una justaposición con el hablar con la mujer del prójimo. Sí, hace un Calva Homer aquí. Calva Homer es un mecanismo legal que utilizan los Jajamim que vienen de las 13 leyes de Rabbi Ishmael para deducir o derivar la ley de la Torah. Calva Homer es la primera ley, donde se hace una inferencia de algo de un peso mayor a un peso menor o viceversa. Y aquí vemos que si los Jajamim dicen que si uno no debe de hablar tantas cosas, extender la discusión con la mujer, con la esposa, cuanto menos con la esposa del prójimo. Por eso vemos en la Mishneh Torah, Rambam dice que uno no debe de mandar saludos a la esposa de su amigo, porque eso uno se acerca a lo que es Gilui Arayot, las relaciones prohibidas. La próxima Mishnah, la 6. Yehoshua ben Perahia, Wanitanaya, Harbeli, Kebelumehem. Ahora llegamos al periodo del periodo de los griegos, cuando llegaron a la Tierra Santa. Yehoshua ben Perahia vivió más o menos 140 años antes de del primer siglo, de la época de los romanos. Estos dos rabinos, Yehoshua ben Perahia y Nitai Ha'arbeli, reciben de estos dos rabinos que mencionamos, Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan. Yehoshua ben Perahia dice, Haceleja rab wekaneleja haber, wehawe dan et kol adam lechav zechut. Yehoshua hijo de Perahia dice, hace un ribí para ti y mércate un haber y juzga a toda persona de parte buena. Lo cual quiere decir, Haceleja rab tiene dos significados. Puede significar que o uno debe de estudiar la Torah para llegar al nivel de ser un rabino, o uno debe de buscar a un rabino para aprender la Torah. Son dos interpretaciones. Esa es la belleza del Lashon HaKodesh del hebreo, que hay varias veces uno puede interpretar las cosas de diferentes maneras. Y luego dice, Wekaneleja haber, y cómprate un haber, un amigo. Esa palabra es muy bonita en el hebreo, haber. De ahí viene la palabra en arameo, haberutá, que es el compañero de estudio. La palabra haber, y también de ahí viene la palabra mehaber, que es el autor de un libro. ¿Qué tiene que ver, qué relación hay entre el autor de un libro y el compañero de estudio? El libro, todos los libros tienen esta parte aquí, donde se unen todas las páginas. A eso se refiere mehaber. El autor, cuando une las páginas, cumple la función de mehaber. Entonces, de ahí podemos entender, podemos visualizar el significado de lo que es un haber. Un haber es un amigo íntimo, una persona que forma un fuerte lazo con una persona. ¿Y qué tiene que ver el haber? ¿Por qué dice el rabino Yehoshua ben Perahia que uno debe de comprar y utiliza el verbo kané
de liknot, comprar. Todo lo que es gratis, uno no le da valor. Cuando hay que pagar por algo, uno valoriza eso. Por eso en la ketubá hay un valor. Por eso en la Torá, cuando habla de matrimonio, utiliza el verbo comprar a la mujer o tomar a la mujer. No es que se está comprando la mujer por su servicio ni nada por el estilo, sino que la Torá está dando a entender que hay que darle valor a esa relación. Y asimismo, los hajamim aquí nos quieren decir que hay que darle valor a la amistad, una amistad íntima. Y luego dice, dan et kol adam lechav zehut, y juzgar a todo hombre. Dice aquí, kol ha'adam. No dice kol ha-yehudí o kol ha-Israel. Dice kol ha'adam, todo ser humano. Todo ser humano. Kol ha'adam. Hay que poner ojo cuando el texto dice Israel y cuando dice Adam o Ha-Adam. Cuando dice Ha-Adam se refiere a toda la humanidad. Por eso en la Torá, en Bereshit, en los primeros 4 capítulos, cuando menciona Adam, siempre dice Ha-Adam. Y en el capítulo 5 dice Adam sin la G, sin el artículo definido. Y el Rambam dice en Moreh Nebuchim que la Torá comienza así para no entender que está hablando de una alegoría en general de toda la humanidad y no de una sola persona. Yo les exhorto que cuando vayan a estudiar la Torá otra vez en Bereshit, que lo lean con esos ojos, que lo vean como algo global. Y aquí vemos este mismo término. Et kol ha'adam lechav zehut, juzgar a todo hombre, todo ser humano, del lado bueno. Imagínense una balanza. Del lado positivo, juzgar a todo ser humano. Eso quiere decir que si uno ve a una persona haciendo algo que aparenta que no es debido, uno no debe decir buscar el juicio y no debe de buscar el juicio de esa persona, sino debe de tratar de servir como su abogado, defender a esa persona y esperar a ver qué es lo que hay por detrás y que la persona pueda explicar qué es lo que ocurrió. A eso se refiere Dan et Adam, Kol Adam lechav zehut. Mishnah 7. Nitai ha'alberei omer, arhek mishachen ra, ve'al tithabel la'rasha, ve'al tityaev min ha'fur'anut. Nitai l'arbeli dice, aléjate del vecino malo y no te ayuntes con el malo y no te desfulleces de los males. Lo cual quiere decir, aquí vemos una contradicción o lo opuesto a lo que dijo Nitai y Yehoshua ben Parajía. Entonces aquí dice, aléjate del shachen ra, del mal vecino. ¿Quién es el mal vecino? Los Jamim dicen que cuando hay en una comunidad un minyan y una persona no llega a ese minyan y la comunidad no puede hacer el servicio, eso es un shachen ra. Porque esa persona se desconecta de la comunidad. Es un shachen ra, es un mal vecino. Y el mal vecino que no comparte con la comunidad puede llegar a ser un enemigo de la comunidad en algún momento en el futuro, como hemos visto en varios casos en el Talmud. Y no te juntes. Aquí usa el mismo término, haber. Y no te enlaces íntimamente con un rasha. ¿Quién es un rasha? Mis rasha. ¿Quién es un rasha? Leímos en Pesach, hace 2 semanas atrás, leímos que hay 4 hijos. El jajam, el tam, el rasha y el sheno lishol, que no sabe preguntar o demandar. El rasha es el que no le importa los asuntos de la Torah. Y el poshea es quien conoce la Torah y la misvot, la recompensa y los castigos, y aún así dice,
Mait Pachli, ¿qué me importa todo esto? No significa nada para mí. Eso es un rasha. Sí, ¿cuál es la diferencia entre el rasha y el que no sabe demandar, no sabe preguntar? O entre el joté, es que hay una persona que no conoce la Torah de Misbot, pero no cumple. Y el otro sí conoce, sabe a profundidad y aún así se hace enemigo de Hakadosh Baruj Hu. Ese es el rasha. Y aquí dice Nitar Arbeli, no te enlaces, no entre en intimidad con rashaim. Y finalmente dice, entonces, dice, no te desfieses de los males, que se refiere a los castigos. O sea, hay un ciclo de vida. Todo lo que uno hace merece una recompensa o una consecuencia. Y el furanut es la consecuencia negativa por las acciones que uno comete. Y aquí hay un ciclo. Entonces dice, el shahen ra, el haber ra, y luego furanut. Es decir, si uno se hace amigo de un mal vecino, entra en intimidad con el mal, con el rasha, va a llegar a tener una consecuencia negativa en su contra. Es lo que está diciendo aquí. Esto es muy interesante porque en la época de estos dos rabinos, en la época de los griegos, pasaron un sinnúmero de cosas en la Tierra Santa, donde especialmente volviendo al tema de no hablar mucho con la mujer, en esa época hubo una mujer que era una reina griega que se casó con uno de los rabinos de los Hasmonaim, de los Hasmoneos, y por causa de esa unión llegaron a matar más de 80 hajamim de los fariseos en esa época. Con ese contexto podemos entender lo que está diciendo toda esta Mishnah. Eso es lo que hay aquí. Luego, la Mishnah 8. Yehuda ben Tabai y Shimeon ben Shatah kibelu mehem. Yehuda hijo de Tabai y Shimon hijo de Shatah recibieron de ellos. Dos rabinos más. Yehuda ben Tabai Omer, al תעשה עצמך כעורכי הדיינים, וכשהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, וכשתפטרים מלפניך, יהי בעיניך כזכאים, כשקבלו עליהם את הדין. Yehuda hijo de Tabai dice, no te hagas como los abogados, y cuando los jugadores se aparecen delante de ti, sean en tus ojos como culposos, y cuando se aparten delante de ti, sean en tus ojos como inocentes, cuando recibieron sobre ellos el juicio. Es decir, Yehuda ben Tabai quiere decir que cuando llegan, uno funge la posición de Dayan, de juez. Uno debe recibir a los litigantes como si los dos fueran culpables. No, ¿por qué dice esto? Porque hay una psicología detrás de esto. Cuando hay ciertos sistemas legales, por ejemplo, en Estados Unidos dicen, you are innocent until proven guilty. Eres inocente hasta que se compruebe que eres culpable. Aquí es lo contrario, aquí eres culpable, el juez mira a la persona como si fuese culpable hasta que se compruebe lo contrario. Entonces tiene la, ¿cómo le dicen? The burden of proof. Tiene que comprobar la persona que es... Shalom, shalom. ¿Se escucha? Sí. Tiene que comprobar que es inocente. Shalom, shalom. ¿Se escucha? Sí, se escucha.
Daniel quiere decir algo. Diga, Daniel. Shalom, Jajam. Tengo una pregunta. Eso de considerarlo como culpable, Sí. ¿no va un poco en contra de lo que dijo el rabino antes de juzgar a todos con benevolencia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. En lo que dijimos anteriormente se refiere en un contexto fuera de un tribunal. Ok. Fuera de un tribunal. Aquí se refiere dentro del contexto de un tribunal. Ok. Entonces, la psicología es ¿por qué el rabino está enseñando de esta manera? Para que los jueces, cuando estén en su juicio, no sean culpables de shohat, del soborno, o de mirar a uno que está vestido mejor que el otro, sino mirar a los dos culpables. Y hay que esperar para escuchar y ver la evidencia. Esa es la enseñanza aquí. Yeah. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias por la pregunta. Y luego dice que luego que ya se haya comprobado el juicio, ya se terminó el juicio, hay que mirar a los dos como si fuesen inocentes. Es decir, que el juez o los jueces no deben de ver a los litigantes, el que ganó ni que perdió, o el que perdió como si fuera un enemigo o si fuera negativo. Porque hay que, volviendo a la otra misión, hay que darle el beneficio de la duda a la persona si en un caso futuro no puede juzgar a una persona por algo que hizo anteriormente. Por eso dice así. Cuando termina el juicio, los litigantes quedan libres, son inocentes. Ya recibieron el juicio. Mishnah 9, Tet. שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. Entonces, siguiendo lo del juicio y los tribunales, si hay que ser muy cuidadoso a investigar a los testigos y escuchar las evidencias y tener mucho cuidado en la manera en que le hacen las preguntas. En un tribunal pequeño de 3 jueces, 3 dayanim, cuando hay casos que tienen que ver con dinero o casos criminales, la pena capital o casos criminales, los jueces tienen que hacer preguntas para llegar. Primero, la función del juez en estos casos es tratar de descalificar a los testigos que vienen en contra de la persona para no llegar a la muerte, a la pena capital. Ahí está el Hesed. Así funciona el sistema legal. Lo que está diciendo el rabino Shimon Ben Shattach aquí es que hay que tener mucho cuidado con la manera en que los jueces hacen las preguntas para evitar que a través de las preguntas uno de los litigantes entonces llegue a mentir. Entonces, cuando se hacen las preguntas, no se hacen de una manera en que la persona pueda responder ni sí ni no. Se hacen preguntas específicas y entre los jueces, las diferentes preguntas van a llegar al punto hacia donde quieren llegar. A eso que se refiere esto. De hecho, el rabino Shimon Ben Shattach, en la época de los griegos, fue el rabino que instituyó el concepto de la ketubá. Antes de ese rabino no existía concepto de ketubá. Se hacía 3 cosas según la ley. Se hacían matrimonios por kesef, shetar o bi'a. Dinero, un documento de una propiedad o algo, o por relación sexual. Delante de 2 testigos, se decía el novio decía la fórmula, Harei Mekudesh Li, Bazé, Kedat Moshe o Israel.
y luego le entregaba algo de valor a la mujer, ella lo aceptaba delante de los testigos y luego ellos entraban a una habitación privada, los testigos esperaban un momento y luego se iban, y eso se consideraba matrimonio en la época de la Torá y en la época antes de Shimon ben Shattach. En la época de Shimon ben Shattach se instituyó que el casamiento debe ser con minyan y debe ser con ketubah. ¿Por qué? Porque en esa época había muchos hombres que eran sinvergüenzas. Ellos casaban una mujer un día y al día siguiente decían que no se habían casado. Y los testigos estaban unidos o aliados con el novio con ese propósito. Y aquí podemos entender el contexto de estas dos Mishnayot del juicio, porque la mujer se presenta delante de los jueces y entonces hay que investigar. Entonces, para evitar toda esa situación, el rabino Shimon ben Shattach instituye la ketubah. Por si acaso le da amnesia al hombre, ahí está todo escrito, y a los testigos también. Ya saben. Próxima Mishnah, Mishnah 10. Shemaya we Abtalion kibelu mehem. Aquí tenemos dos convertidos, dos gerim, dos geresedek, Shemaya y Abtalion. Y fíjense que los nombres que tienen Shemaya y Abtalion. Abtalion es un nombre griego. Shemaya dice, Shemaya Omer, Hobet Hamel Acha, Wesanet Rabanut, Walti Toda la Rashut. Shemaya dice, ama el laboro, ama el trabajo y odias ser dueño o el señor y no te haga conocer a la licencia, o sea, al Rashut, que se refiere al gobierno. Algunas traducciones dicen así. Esto es una crítica en contra del gobierno de ese momento, que era el gobierno romano. Los romanos entraron a Tierra Santa, hicieron muchas cosas negativas en contra del pueblo de Israel en aquel entonces. Y claro, cuando entra un nuevo gobierno, lo primero que quiere hacer el élite de la sociedad es crear una alianza política con ese poder político, pensando que a crear esa alianza va a salvar su vida. Y aquí Shemaya dice lo contrario. Dice, amas el trabajo. Ehobet melajá. Wesaneta Rabanut odia querer ser el líder. Walti da la Rashut, y que no te conozcan los políticos, el gobierno, que no sepa quién tú eres. Luego, Abtalión, el otro Gersedek, Omer Jajamim, Ishiru bedeberechem. Dice los Jajamim, sean cuidadosos con sus palabras. Shema tahobu hobat galut, wede galut lemakom maim haraim. No sea que por causa de tus palabras vayan al galut, al exilio. Y que sus discípulos beban esas aguas amargas en pos de ellos y mueran. Y que el nombre del cielo sea profanado. Esto también es una crítica de ese momento. Hubo un partido político religioso llamado los Saduquim, los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos y los baitoseos eran dos discípulos de esa época, y ellos, por causa de su maestro, que no hablaba con una palabra muy directa ni clara, sino con muchas metáforas y parábolas, y sus dos discípulos entendieron que la Torah Sheba'al Peh, la ley mental, todo lo que estamos discutiendo ahora, que no era real, no era algo necesario para entender
cuál era la voluntad del Creador. Y ellos se fueron del camino correcto y ellos crearon su propia tradición que se conoce como los saduceos, saduquim, y los baitoseos, baitos. Eso lo vamos a encontrar en la Mishnah de Sanedrín y también en la Gemara de Avodah Zarah, Talmud Babli. Luego tenemos el famoso Hillel y Shammai. Dice Hillel y Shammai que belumehem. Hillel y Shammai reciben de ellos dos. Imagínense esto, de dos convertidos romanos, el gran Hillel y Shammai reciben de estos dos convertidos. ¿Qué aprendemos de ahí? Aprendemos que los Gerei Sedek tienen también el mérito, cuando estudian la Torah, tienen el mérito de ser grandes maestros. Eso lo vamos a ver después con Rabbi Akiva también. Uno no debe de sentirse despreciado ni menos de porque es un Ger Sedek, porque el gran Hillel y Shammai, los grandes, reciben la tradición de Shammaya y Abtalión. ¿Y qué dice el gran Hillel? Hillel Omer, Jehumi Talmidei Shel Aharón, sé como los discípulos de Aharón. Oheb Shalom, Rodef Shalom, ama la paz y persigue la paz. Oheb et Aberiot, Umekarban la Torah, ama a las criaturas y acércalas a la Torah. ¿Quién era Aharón? ¿Por qué cita aquí a Aharón? Aharón HaKohen, el hermano de Moshe Rabenu, Alejem Shalom. Dice la Gemara que cuando había un marido y mujer, cuando estaban peleados, que Aharón iba al marido y le decía, mira, tu esposa dice que te quiere y que la perdone. Y luego iba a la esposa y le decía, mira, tu marido dice que le pide disculpa, que te quiere y quiere estar contigo. Entonces, sin ellos dos saber lo que estaba pasando, él creaba el shalom entre los dos. Y eso es lo que quiere decir ser discípulos de Aarón. O sea, amar la paz y perseguir la paz. Hacer todo lo posible para crear shalom. Eso es lo que quiere decir ser discípulo de Aarón. Y finalmente, dice, ama a todas las criaturas. Dice, y fíjese aquí a otra palabra, porque dijimos anteriormente, dice, ha-adam, todo, et kol ha-adam, toda humanidad, todo ser humano. Pero aquí no dice ser humano, aquí dice, et ha-beriot, las criaturas. ¿A qué se refiere con esto? Los animales también. Los seres humanos, todo el reino animal, todas las criaturas de Hashem. O sea, aquí vemos la idea de la ecología, cuidar a los animales y también a los seres humanos. Y dice, Umekarban la Torah, y acercarlas a la Torah. Luego, Mishnah 13. Hu haya omer, neget shemeh, abed shemeh, wedalef musif, yasif dele yalif, katala hayab, wedishtamesh, betaga halaf. Esto es en arameo. En esa época se hablaba el arameo como lengua franca entre los judíos. Y el Hillel dice, el que sontrañe nombre y le despierde su nombre, y el que no añade se talle, y el que no embese merece morir, y que se sirve con corona de la Torá se talle. O sea, estoy leyendo en judeo español, voy a traducir para quien no entiende. Lo que quiere decir Hillel es que uno no debe de buscar engrandecer su nombre. El que busca engrandecer su nombre va a perder su nombre, pierde su honor. El que no estudia merece morir. Y el que utiliza la corona de la Torá para engrandecerse, se pierde. O sea, esto lo vemos mucho en nuestros días.
ciertas personas que le ponen precio a la Torá y andan haciendo negocios en el nombre de la Torá. El gran Hillel dice, quien hace eso pierde su vida. Eso lo vamos a ver también en el capítulo 5 y el 6 de Pirkei Avot. Ya en otras semanas veremos eso. Ese es el comienzo de estas enseñanzas. Próxima Mishnah, 14. Huaya Omer, también Hillel dice, Huaya Omer, Imenani li, mili, Uchshani alasmi, ma'ani, Weimlo achshav ematai. Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Y cuando yo soy para mí mismo, ¿quién soy yo? Y si no ahora, ¿cuándo? Me gusta esta Mishnah porque uno de mis maestros, quizá ustedes, algunos de ustedes lo van a conocer, el Jajam Mordejai Leví de López, que tenga larga vida y salud. En el año 2007, cuando lo conocí, él me repetía esta Mishnah cada rato y él decía que los judíos sefaradíes debemos luchar por nuestra tradición. Y me decía que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Y si no ahora, ¿cuándo? Es decir, hay que esforzarse para hacer algo a favor de su propia tradición, de su propio honor, su propio nombre. Es interesante porque esto está justapuesto con lo que leímos anteriormente. Quien busca engrandecer su nombre merece la muerte. Entonces aquí dice como si dijera lo contrario. Lo que hay que entender es que en la Mishnah anterior se refiere a buscar hacerse un gran nombre con la corona de la Torá. Mientras que aquí no se refiere a eso. Aquí se refiere a que la persona debe de tener dignidad, amor propio. Quien no tiene amor propio no puede amar a su prójimo. Dice la Torá, Wahabta la reja kamoja. Wahabta la reja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien no se ama a sí mismo no puede decir que ama a su prójimo. Es imposible. Pues es lo que dice el gran Hillel aquí. Próxima Mishnah. Ahora Shammai, que también recibe de Shemaya y Abtalión. Vemos aquí, dice, Shammai Omer, Aser Tordeja Keba, Emor Me'at, Waser Harbe, Wehebu Mekabel Kol Hadam, Besebel Panim Yafot. Shammai dice que tu Torah sea fija, o sea, el estudio de la Torah sea fija. Hay que fijar tiempos en la mañana, en el día y en la noche para estudiar la Torah. No estudiar Torah un día y mañana no estudiar, o pasado mañana. Todos los días hay que estudiar Torah. Todos los días. Emor me'ad wa hacer harbe. Me gusta esto mucho. Habla poco y haz mucho. Habla poco y haz mucho. Wehebu mekabelet kol ha'adam besebel yafot, panim yafot. Y aquí utiliza el término otra vez, ha'adam, la humanidad. Dice, y recibe a todo hombre besebel panim yafot, con una cara hermosa, una cara bonita. Eso quiere decir una sonrisa. Recibir a todo ser humano con una sonrisa. Eso es muy lindo. Ahora le voy a decir algo, es muy interesante esta Mishnah que dice Shammai. Cuando estudiamos Mishnah, estamos hablando de ley, lo que es una ley legislada. Y lo que es Agadah o Midrash no es ley, sino es un relato que no quiere dar una enseñanza de algún asunto ético o moral. Hay una Agadah en el Talmud que habla de Hillel y Shammai, lo compara a los dos y dice que Hillel recibe a la gente para convertirse y Shammai lo aleja de la Torah y esa Haggadah
quiere entender como que si Shammai fuese un malvado, que no quiere ayudar a la persona a llegar a la Torah. Sin embargo, eso es una Agadá, y aquí hay Mishnah. Entonces, aparentemente la Mishnah, el Shammai de la Mishnah no es el mismo Shammai de la Agadá. Y de ahí debemos entender que lo que es una Agadá es un relato que no necesariamente es real, sino que nos quiere dar a entender algo, nos quiere enseñar algo. Pero lo que es Mishnah es ley. Entonces, el Shammai de la Mishnah, este es el Shammai verdadero. Próxima Mishnah. Mishnah 16. Tet Zain. Rabban Gamaliel Omer, Hace leja Rab, ומשתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר עמדות. ¿Quién era Rabban Gamaliel? Rabban Gamaliel era el nieto del gran rabino Hillel, el nieto. Y él dice, Hace leja Rab. Ya hemos visto que otro rabino dijo lo mismo. Haz de ti un rabino o hazte ribí. O sea, puede significar dos cosas. Otra vez, estudia para llegar a ser rabino o busca a un rabino y luego dice, "Wehistelek min hasafek", y aléjate de las dudas. Es decir, aprende la ley y aléjate de las dudas. ¿Por qué esto es importante? Porque hay un principio legal que dice, Safek midoraita la humra, Safek miderabbanan la kola. Cuando hay una ley de la Torah y hay una duda de cómo se debe aplicar esa ley, cuando es de la Torah, hay que ser estricto y hay que crear un cerco y alejarse de las dudas. Y cuando es Safek miderabbanan le kola, cuando es una duda de las misbot legislada por los rabinos, por los jueces, después de Moshe Rabenu, alaihi shalom, uno puede ser ligero en esos casos. Entonces, Rabban Gamaliel está diciendo, aléjate de las dudas, haz de ti un ribí, o sea, aprende la Torah y aléjate de las dudas. Es lo que quiere decir. Y luego dice, y no diezmes muchas estimativas, o sea, no diezmes. ¿Por qué menciona el diezmo? Porque el diezmo es una misma midoraita, es de la Torah. O sea, y cuando hay una duda de la Torah, hay que entonces ser estricto. Entonces aquí, esta justa posición nos está enseñando que una misma doraita de la ley hay que ser estricto. Y hay que alejarse de todas dudas. Por eso todo esto está junto. Próxima Mishnah 17. Shimeón ben Omer, el hijo de Rabban Gamaliel, se llama Shimeón, dice, Kol yemei gadalti bene chachamim, velo masati lakuf tov, ela shetika, velo hamidrash hu ha'ikar, ela ha'maaseh, vechol hamarbe devarim mebihet. Shimón, su hijo, dice, todos mis días me engrandecí entre los chachamim, y no topí para el cuerpo mejor que en callades. O sea, no encontré para el cuerpo nada mejor que estar en silencio. Y no el meldar es el icar, salvo la hecha, y el que habla mucho trae el pecado. Y el estudio no es lo esencial, sino la acción. Esto es importante porque ya hemos visto en la Mishnah anterior que hay que alejarse de la duda estudiando la Torah. Entonces aquí dice Shimeón, el hijo de Rabban Gamaliel, lo importante, la esencia no es el estudio, sino la acción. Cuando uno estudia para actuar, para cumplir Torah y Mitzvot. Y dice que no he encontrado nada mejor que estar en silencio delante de los hajamim. Quien habla mucho comete un error, o sea, induce al error. Eso viene directamente del Mishle, de los proverbios. El autor de proverbios, quien dice el rey Shlomo Hamelech, alaba Shalom, dice que habla muchas cosas,
lo lleva al error. Y ese error lo lleva a la muerte. Eso lo dice en varios lugares. En Cogelet también lo dice en Eclesiastés. Es mejor estar en silencio. Y cuando hay que hablar cosas esenciales, se habla. Mishnah 18, Yod Het. Rabban Shimeon ben Gamaliel Omer. Entonces aquí le da el título Rabban a Shimeón. Primero no dice simplemente Shimeón. Ahora dice Rabban Shimeón. ¿Por qué dice Rabban? El título Rabban, como Hillel, como Gamaliel y ahora Shimeón. El título Rabban era un título que se le daba a los descendientes de la casa de rey David Hamelech, alaba Shalom. Eran descendientes de David Hamelech por parte del padre y de madre. ¿Por qué es importante ese título? Porque de ese linaje podía venir el Mashiach. Por eso le daban el título Rabban. Luego dice, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Al Shelosha Devarim Ha'olam Omed, Al Adin, Wal Ha'emet, Wal Shalom, Shenemar, Emet u'Mishpat Shalom Shiftu Besha'arechem. Rabban Shimon el hijo de Gamaliel dice, el mundo se sostiene sobre tres cosas, sobre el juicio, sobre la verdad y sobre la paz, que así dice el Pasuk, verdad y juicio y paz juzgad en vuestras ciudades. O sea, eso está claro. Aquí vimos anteriormente que Rabino, a ver, en el comienzo dice el Rabino Shimeón, también se llama Shimeón. Shimon Hasadik, que era el Kohen Gadol de la Anshe Knesset Gadol, dice que el mundo se sostiene sobre tres cosas. Dice la Torah, el servicio del templo y Gemelu Hasadim, las buenas obras. Y aquí este Shimon, Rabban Shimeón ben Gamaliel, dice que el mundo se sostiene sobre tres cosas: el juicio, la verdad y la paz. El juicio, la verdad y sobre la paz. La palabra aquí para juicio dice Emet u'Mishpat Shalom, la verdad, que es la Torah, u'Mishpat, que es el juicio de Hashem, de venir la palabra Shofet, y el Shalom, que hemos visto anteriormente, Oheb Shalom o Rodef Shalom, ama la paz y persigue la paz. Entonces, esto viene a recapitular todo lo que hemos estudiado en todas las Mishnayot, y esa es nuestra última Mishnah. Y como es nuestra costumbre, terminamos con el pasaje que dice Kol Israel yesh lahem helek le'olam haba shenemar ve'amecha kulam sadikim le'olam yireshu eres neser mata'ay ma'aseh yaday leitpa'er. Todo Israel tiene para el mundo venidero, que así dice el Pasuk, y tu pueblo, todos ellos son justos, para siempre heredarán tierra, rama de mis plantas, hecha de mis manos para engrandecer y embellecer. Rabbi Hanina ben Akasha Omer, Rasah HaKadosh Baruch Hu, lezachot et Israel lefichach harbe, lahem Torah u'misvot shenemar, Adonai hafez leman tzidkok yagdir Torah ve'yadir. Rabbi Hanina, hijo de Akasha, dice, en Melunto el santo bendito él, por dar zehut a Israel, por esto les dio la Torah y muchas misvot, que así dice el Pasuk, Adonai en Belunto, por la justedad engrandecerá la Torah y la enfortalecerá. Y así terminamos. Yo estoy seguro que quizá hay preguntas o comentarios. Ahora es el momento. Si tiene algún comentario, puede alzar la mano. Hay una función para ello aquí. Y luego puede tener permiso para quitar el silencio. Sí, Mijael, adelante. Shalom, Jajam Jonathan, ¿cómo estás? Shalom, Barajá, muy bien. Esperando que pronto se reanuden los vuelos y te podamos tener por acá otra vez en nuestra esnoga española portuguesa, Ramat Gan. Con mucho gusto, siempre lo recuerdo con buenos recuerdos.
Sí, y acá la gente también, muchos se acuerda el Capay, Hassan de la Torre, entre otros. Ya pronto, que Dios mediante, estaremos por allá otra vez. Amén, amén. Primero que nada, Hasaku Baruch por el tremendo shior, muy bueno. Baruch Tiyeh. Y segundo, solamente un comentario, me gustó mucho, no sabía que Shemaya había dicho eso y Sí. puse en el chat mi opinión, totalmente aplicable hasta los días de hoy. Ah, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Lo del gobierno, ¿te refieres? exactamente, Sí, exactamente. sí. Totalmente aplicable. Y también lo del trabajo, ¿no? Ama el trabajo, exactamente, porque si, póngalo más claro. Sí. El contexto, ¿cuál es el contexto en Israel? Mijael, ¿de dónde eres? Soy de Lima, Perú. Ah, muy bien. Bienvenido. Gracias. ¿Y tú? De la República Dominicana. Ah, listo. Un abrazo. ¿Cuál es su nombre? Ángelos. Ah, no se oye. ¿Aló? Hello, no se oye. Parece que se fue la comunicación. No, Sí. estamos aquí. Quizás Está- él no escucha bien. Sí. Sí. Un abrazo para Ángelos también. Entonces, Jajam Jonathan,